దేవుని యొక్క రహస్యం దాగి ఉన్నది. ஆசீர்வாதத்தின் ரகசியம், ఆశీర్వాదమైన రహస్యాలు அடங்கி இருக்கிறது. దాంట్లో దాగి ఉన్నాయి. நான் ஒரு தீர்மானம் பண்ணேன். నేను ఒక తీర్మానం చేశాను. டெய்லி நாங்கள் விசிட்டிங் போகிறோம், எங்கன்னா ப்ரேயருக்கு போகிறோம். మేము బయట విజిటింగ్ వెళ్ళి ప్రేయర్కి వెళ్తాము. ப்ரேயர் போயிட்டு வந்து ஆண்டவரே டெய்லி நான் வந்து எங்கே ஒரு 10 ரூபாய் காணிக்கை கொடுத்தாலும் அதில் தசம் பாகத்தை உங்கள் காணிக்கை பெட்டில் போடுறேன்னு சொல்லி நான் பொருத்தனை பண்ணியிருக்கேன். మేము బయటికి విజిటింగ్ ప్రేయర్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వచ్చినటువంటి అమౌంట్లో 10 రూపాయలు వచ్చినా దాంట్లో దశం భాగం మీకు వేస్తానని ఒక తీర్మానం చేసుకున్నాను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. சத்தமா சொல்லுங்க, శబ్దంగా చెప్పండి. இப்போ டெய்லி ஒரு 10 20 ஏதோ போட்டுனே இருக்கிறேன். அவர் உண்டியில் நான் போட்டுனே இருக்கிறேன். 10 20 నేను ప్రతిరోజు ఉండిలో వేస్తూ ఉన్నాను. அது எடுக்கிறது அப்புறம் கதை, யார் எடுக்கிறாங்க அப்புறம் அது తీసేది ఎవరైనా సరే అది మరొక. நீ கர்த்தருக்காக நீ போடுற பாரு, అయితే నువ్వు దేవుని కొరకు వేస్తావు చూడు, அதுதான் ஆண்டவர் பார்க்கிறார். అదే దేవుడు చూస్తున్నారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. அதுக்கேற்ற ஒரு பலனை ஆண்டவர் கொடுப்பார். దానికి తగినట్టు ఫలం దేవుడు దయచేస్తాడు. அன்னைக்கு ஒரு வீட்டு ஒரு அந்நிய தான் அவரு காலேஜில் ஒரு டாக்டர் இருக்கிறாரு. కాళహస్తిలో ఒక అన్వేషణుడు, ఆయన ఒక డాక్టర్ ఉన్నారు. శాంతరాజు தான் அறிமுகப்படுத்தினாரு. శాంతరాజు బ్రదరే వారిని మాకు పరిచయం చేశారు. அந்த டாக்டர் கிட்ட போன வாரம் போயிருந்தேன். ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి పోయిన వారం వెళ్ళి ఉన్నాను. நான் சொன்ன உங்க வியாபாரம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும், லாபம் வரணும்னு சொன்னா, మీ యొక్క వ్యాపారము ఆశీర్వదించబడాలి, లాభం రావాలంటే நீங்க டெய்லியும் வர ஆதாயத்துல ஒரு பங்கு எடுத்து போட்டு வைங்க அப்படின்னா, మీకు వస్తున్న రాబడిలో ఒక భాగం తీసి పెట్టని చెప్పాను. இங்க கொஞ்சம் பேர் சேர் அவர் வாங்கி கொடுத்த சேர்ல உட்கார்ந்து இருக்கீங்க. இங்க ఇక్కడ చాలా మంది ఆయన తీసి ఇచ్చినటువంటి చైర్లో కూర్చొని ఉన్నారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. அவர் ஒரு డబ్బా தூக்கி காட்டினாரு. ఆయన ఒక డబ్బా తీసి చూపించారు. இது பாருங்க, ఇది చూడండి. அவர் இன்னும் ஞானஸ்நானம் హిందూ தான், ఆయన ఇంకా బాప్తిసం పొందలేదు, హైందవుడే. அவர் காட்டினார் அந்த டப்பாய் தூக்கி. ఆ యొక్క డబ్బా తీసి చూపించారు. 5 రూపాయ బిల్లింగ్, 2 రూపాయ బిల్లే, 10 రూపాయ, 20 రూపాయ, 50 రూపాయ போட்டு வச்சிருக்காரு. 5 రూపాయల బిల్లులు, 2 రూపాయల బిల్లు, 10 రూపాయలు, 20 రూపాయలు, 50 రూపాయలు వేసి పెట్టి ఉన్నారు. ஐயா நீங்க உங்களை போல ஊழியக்காரங்களுக்கு நான் இதை போட்டு தான் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. మీలాంటి సేవకులకు ఇలా చేర్చి పెట్టి నేను ఇస్తున్నాను అంటున్నాడు. அவங்களுக்காக ஒரு கரங்களை தட்டி அவங்களை ஸ்தோத்திரம் பண்ணாங்க. ఆయన కొరకు గట్టిగా చెప్పటకొట్టకు స్తోత్రం చెప్పండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. உங்க இங்க இருக்கிறவங்க யாராவது செய்றீங்களா? ఇక్కడ ఉన్నవారు అలా ఎవరైనా చేస్తున్నారా? டெய்லி உன்னுடைய ஆதாயத்தை ஒரு உண்டியில இல்லை ஒரு இதில் சேர்த்து செப்பரேட்டாக வைக்கிறீங்களா? డైలీ వస్తున్న రాబడిలో ఆ విధంగా ఉండిలో వేసి పెడుతున్నారా? அவர் இப்படி அப்படின்றாரு. அப்படின்னா நான் இப்போ இல்லை, இனிமேல் செய்யறேன்றாரு ஒருத்தர். ఇంకా వచ్చే రోజు నుంచి చేస్తాను చెప్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో அதை செஞ்சு பார், நீ என்ன வியாபாரம் பண்றியோ அதில் ஆண்டவர் அப்படியே உயர்த்தி கொண்டே போவார். మీరు ఆ విధంగా చేసి చూడండి, మీరు ఏ వ్యాపారం చేసినా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించి వెళ్తాడు. இருக்கிற ரகசியம் சொல்லுகிறேன், ఆశీర్వాదం ఉంటుండే రహస్యం చెప్తున్నాను. அந்த ஒரு டப்பாவோ ஒரு பையோ ஒரு பேக்லயோ அந்த காசெல்லாம் எடுத்து போட்டு வைங்க. ఒక డబ్బాలోనో ఒక సంచిలోనో మీరు ఆ డబ్బులు చేసి చూడండి. இன்னைக்கு ஒரு 50 ரூபாய் ஆதாயம் வந்ததுன்னா, ఈ రోజు మీకు 50 రూపాయలు ఆదాయం వచ్చిందంటే அதுல ஒரு 5 ரூபாய்க்கு அதுல போடு. దాంట్లో ఒక 5 రూపాయలు తీసి డబ్బాలో వేయండి. இன்னைக்கு ஒரு 500 ரூபாய் ஆதாயம் வந்துச்சுன்னா, ఈ రోజు మీకు ఒక 500 ఆదాయం వస్తే அதுல ஒரு 50 ரூபாய் எடுத்து பக்கத்துல வச்சிரு. దాంట్లో ఒక 50 రూపాయలు తీసి మీరు పక్కన పెట్టేసేయండి. நீ மறக்காம ஆண்டவருக்கு டெய்லியும் கொடுக்கும் பொழுது, మీరు మరవకుండా దేవుడు ప్రతిరోజు దేవునికి ఇస్తున్నప్పుడు, மறக்காம ஆண்டவர் உன் பையெல்லாம் உன் பாக்கெட் எல்லாம் நிரப்புவார். దేవుడు మర్చిపోకుండా నీ పాకెట్లు నీ సంచులు దేవుడు నింపుతాడు. జోబులు నింపబడతాయి డబ్బులు. ఆమేన్. రోజు నువ్వు దేవునికి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడాలా? ఏదో మాసத்துக்கு ஒரு வாட்டி அப்படி ராபோயின் எடுத்து கொடுத்து போறதில்ல. ఏదో నెలకు ఒకసారి మీరు బలారాధన తీసుకొని ఇచ్చేసిపోవడం కాదు. அது கூட எப்படி தரீங்க? అది కూడా ఎలా ఇస్తున్నారు? முழு தசம பாகத்தை எந்த இடத்துல நீ ராபோயின் எடுக்கிறோ அங்க கொடுக்கணும். நீங்க మీరు పూర్తి దశమ భాగాన్ని మీరు ఎక్కడ బలారాధన తీసుకున్నారో అక్కడే ఇవ్వాలా. ஒருவேளை உனக்கு அந்த ராபோஜனம் கொடுக்கிறவர் உனக்கு மாமனா இருக்கலாம், இல்லை உனக்கு வந்து தகப்பனா இருக்கலாம், உன் புருஷனா இருக்கலாம், இல்லை உன்னுடைய அண்ணன் தம்பியா இருக்கலாம், யாரானா சரி, யார்கிட்ட நீ ராபோஜனம் எடுக்கிறையோ அவர்கிட்ட நீ கண்டிப்பா உன்னுடைய தசம பாகத்தை கொடுத்தே ஆகணும். பைபிள் சட்டம் அது. ప్రభు బలారాధన ఇస్తున్నటువంటి సేవకులు మీ మామ ఉండొచ్చు, మీ నాన్న ఉండొచ్చు, మీ మామ ఉండొచ్చు, ఎవరైనా ఉండొచ్చు. బైబిల్ ప్రకారము మీకు బలారాధన ఎవరు ఇస్తారో వాళ్ళ దగ్గర ఇవ్వాలి. உன்னுடைய தசம பாகத்தை రొట్టి రసం யாరు கொடுக்குறாரో அவருக்கு நீ கொடுத்தாகணும். మీ యొక్క దశమ భాగాన్ని ప్రభు యొక్క రొట్టి రసం ఎవరు ఇస్తున్నారో వాళ్ళకి సమర్పించాలి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా.
அதனாலே உன்னுடைய களஞ்சியங்கள் நிரம்பும் என்று அந்த வசனம் சொல்லுகிறது. దాన్ని బట్టి నీ యొక్క కోట్లు నింపబడుతుందని చెప్తున్నారు. ஆமா, உன்னுடைய களஞ்சியம் நிரப்பப்படும். మీ కోట్లు నింపబడతాయి. நீ விதைக்கிற விதை அதிகமான பலன் கொடுக்கும். మీరు విత్తుతున్న విత్తనములు అధికముగా ఫలిస్తాయి. அப்படின்னா நீ எவ்வளவு ஒரு ராபடி, அதாவது உங்களுடைய மொத்தமா எவ்வளவு வச்சு நீ ஒரு வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த மொத்தத்தை விட அதிகமான லாபத்தை ஆண்டவர் கொடுத்துருவார். మీరు ఒక వ్యాపారానికి ఎంత పెట్టుబడి పెడుతున్నారో దానికంటే ఎక్కువ రాబడి దేవుడు దయచేస్తాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. நம்முடைய தேவன் சொல்றாரு, நீ கொடுத்து என்னை சோதித்து பார். దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఇచ్చి నన్ను శోధించి చూడని అంటున్నాడు. அந்த వార్த்தை படிச்சு பாருங்க, ஒரு வாட்டி படிங்க. மல்கியாவில் சொல்லப்பட்ட நீ கொடுத்து என்னை சோதித்து பார்னு சொன்னார். వాక్యం రెఫరెన్స్ 4:10 మల్కియా మలాకి 3:10 నా మందిరములో ఆహారముడినట్లు 10వ భాగం అంతయు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసుకుని రండి. దీన్ని చేసి మీరు నన్ను శోధించిన ఎడల నేను ఆకాశపు వాకిన్లు విప్పి పట్టజలనంత విస్తారముగా దీవెనలు కుమ్మరించదనని సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. அங்க என்ன சொல்லப்பட்டது? அந்த வார்த்தை மட்டும் நான் படிக்க சொன்னேன். అక్కడ ఏం చెప్పబడిందో ఆ మాట మొదటి చదవమని. 3:10లో కర్తర్ சொல்லுகிறார், இதை நீ మీరు చేసి నన్ను శోధించిన ఎడల నేను ఆకాశపు వాకిన్లు విప్పి పట్టజనత విస్తారముగా దీవెనలు కుమ్మరించనని సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా సెలవిచ్చున్నాడు. ஆண்டவர் சொல்றாரு, அப்பொழுது நான் வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் உங்கள் மேல் ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்க மாட்டேனோ என்று அதனால என்னை சோதித்து பாருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அல்லேலூயா. வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் உங்கள் ஆசீர்வதிப்பேனோ இல்லையோ என்று சோதித்து பாருங்கள். ఆకాశపు వాకిన్లు విప్పి పట్టజలంత విస్తారముగా దీవెనలు కుమ్మరించదని నన్ను శోధించి తెలుసుకొని దేవుడు చెప్తున్నాడు. శోధించి తెలుసుకోవాలా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. நீ கொடுத்துட்டு அப்புறம் கேளியா ஆண்டவரே? మీరు ఇచ్చి ఆ తర్వాత అడగండి దేవుణ్ణి. நீ கொடுக்காம ஆண்டவர் கொடுக்கலன்னு சொல்லாதே. మీరు ఇవ్వకుండా దేవుడు ఇవ్వలేదని అడగొద్దండి. நீ கொடுத்து அவரை சோதித்து பார். మీరు ఇచ్చి దేవుని శోధించండి. அப்போ எல்லாம் ఓపెన్ ஆயி డోర్స్ எல்லாம் అప్పుడు మీ ఆకాశపు వాకిలి ఇప్పబడతాయి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. సంగీతం 40:17 சொல்லுகிறது. కీర్తనలు 40:10 చెప్పబడుచున్నది. 40:17 కీర్తన 40 అధ్యాయము 17వ వాక్యం చెప్పబడుచున్నది. నేను శత్రువుల పాలి దీనుడైతిని, మళ్ళా చదువు, నేను శత్రువుల పాలై నేను శ్రమల పాలై దీనుడైతిని, ప్రభువు నన్ను తలంచుకొనుచున్నాడు. నాకు సహాయము నీవే, నా రక్షణకర్తవు నీవే. నా దేవా ఆలస్యము చేయకము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. நான் சிறுமையும் எளிமையுமானவன், கர்த்தரோ என் மேல் நினைவாயிருக்கிறார். தேவரீர் என் துணையும் என்னை விடுவிக்கிறவருமா இருக்கிறீர். என் தேவனே தாமதியாதேயும். ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా. என்னை விடுவிக்கிறவர் அவர் என்று சொல்லுகிறார் தாவீது. నన్ను విడిపించువాడని దేవుడు దావీదు చెప్తున్నాడు. హల్లేలూయా, హల్లెలూయా. கர்த்தர் என் மேலே நினைவாயிருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ప్రభువు నన్ను తలంచుకొనుచున్నాడని చెప్తున్నాడు. ஒவ்வொரு நிமிடமும் கர்த்தர் உன்னை நினைச்சு இருக்கிறாருங்க. ఒక్కొక్క సెకండ్ ఒక్కొక్క నిమిషం దేవుడు మనం తలంచుకొనుచున్నాడండి. రాత్రి ఆ మగనోడు சொன்னேன். ఆ రాత్రి మా యొక్క కొడుకుతో చెప్పాను. యా కన్ను మున్నల ఎర్రపావి పోవదరాని சொன்னேன். నా కంటి ముందే ఉండరా బిడ్డ, వెళ్ళొద్దని చెప్పాను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. இல்லைன்னா நான் வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து பார்த்துட்டு வருவேன். లేకపోతే వారానికి ఒకరోజు వచ్చి వస్తాను చెప్పాను. நான் அங்கே இருக்க மாட்டேன்றான் அவன். నేను అక్కడ ఉన్నాను చెప్పాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మనుష్యరాగి ఉనకు ఉన్ పిల్లై మేల అవర పాసం இருக்கும்போது, మనుషులైనా మీకే మీ పిల్లల మీద అంత ప్రేమ ఉన్నప్పుడు, உன்னை சிருஷ்டித்த தேவன் உன் மேல நினைவா இருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. మిమ్మల్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త మీ మీద తలంచుకొనుచున్నాడని చెప్తున్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా.
இந்த உலகத்துல అன்பు కాటరల பார்த்தா కొంచెం பேர் பிடிக்காது. ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ప్రేమ చూపించే వారైతే నచ్చదు. అదే సమయంలో వెరుపు కాటనం பிடிக்காது. అదే సమయంలో కోపం చూపించినా వాళ్ళకి నచ్చదు. அது என்ன மனுஷரோ எனக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேன். అది ఏం మనుషులో నాకు అర్థం కాదు. கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. కొంచెం ఆలోచించి చూడండి. உங்களை అன்பు కాటறவங்க கொஞ்சம் பேர் ஐயோ என்ன நேசிக்கிறவங்களே இல்லன்னு சொல்ற அழறவங்க இருக்கிறாங்க. చాలా మంది మమ్మల్ని ప్రేమించలేదని ఏడ్చేవారు ఉన్నారు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. நான் என் தாய் தகப்பன் மேல அன்பு காட்டினேன், ரொம்ப அன்பு வச்சேன். నా యొక్క తల్లిదండ్రుల మీద నేను చాలా ప్రేమ పెట్టుకున్నాను. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. நான் அது என் தகப்பனுக்கு அந்த அன்பு புரியல. నా తండ్రికి ఆ ప్రేమ అర్థం కాలేదు. என் மகன் மேல அன்பு காட்டுறேன், నా యొక్క కొడుకు మీద ప్రేమ చూపిస్తున్నాను. என் అன்பు அவனுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. నా ప్రేమ అతనికి అర్థం కాలేదు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. சில பேர் ஐயோ எங்க அப்பா வந்து என்ன எப்ப பார்த்தாலும் வெறுக்கிறாங்க சொல்றவங்க இருக்கிறாங்க. చాలా మంది మా తండ్రి ఎప్పుడు చూసినా నన్ను అసహించుకుంటున్నాను చెప్తున్నారు. சில எங்க தம்பி எப்படின்னா, మా తమ్ముడు ఎలా అంటే பசங்களை வந்து அடி அடி அடிப்பான். ఆ పిల్లల్ని కొడుతూనే ఉంటాడు. எங்க பையன் அவன் கிரண் எங்க இருக்கான், அந்த இந்தான் பாருங்க, இங்க இந்தானே எங்க தம்பி பையன். మా యొక్క తమ్ముడు కొడుకు కిరణ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, మీరు చూసుంటారు. அவன் வண்டி ஓட்டிட்டு வீட்டுக்கு வந்தானா అతడు బండి తోలుకు ఇంటికి వస్తే இவன் ஓடி ஒளிஞ்சிப்பான். ఇతడు పోయి పరిగెత్తి சின்ன பையனா దాక్కుంటాడు. இருப்பான். చిన్న పిల్లడు ఉన్నప్పుడు పరిగెత్తి దాక్కుంటాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. பாசம் காட்ட தெரியல என் தம்பிக்கு அன்னைக்கு நாள்ல அவனுக்கு. ఆ ప్రేమ చూపించిన తెలియదు ఆ దినాల్లో మా తమ్ముడు. அவனை பார்த்தாவே அவன் பையன் அலறுவான் அப்படி. అతను చూస్తేనే వాళ్ళ కుమారుడు అంటే భయపడతాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. பாசம் காட்டுற தகப்பனும் இந்த உலகத்துக்கு செட் ஆக மாட்டேன்றாங்க. ప్రేమ చూపించే తండ్రి ఈ లోకానికి సెట్ అవ్వడం లేదు. பாசம் காட்டாத தகப்பனும் இந்த உலகத்துக்கு செட் ஆக மாட்டேன். ఆ ప్రేమ చూపించిన తండ్రి కూడా ఈ లోకానికి సెట్ అవ్వడం లేదు. உலகம் அதான் அப்படிதான் இருக்கு. ఈ లోకం అలా ఉంటున్నది. ஆனா வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, అయితే వాక్యం ఏమంటుందంటే, இதோ உன்னை కాக்கிறவர் ఉறங்குவதில்லை தூங்குகிறதில்லை. నిన్ను కాపాడు కునుకుడు నిద్రపోడు అని చెప్పొచ్చున్నది. ஆனா நம்ம ஆளுங்க நல்ல குறகொட்டு தூங்குறாங்க. అయితే మన మనుషులు బాగా గురక పెట్టి నిద్రపోతున్నారు. నైట్ ప్రేయర్కి வந்து நன்றி சொல்லியா சாட்சி சொல்லுங்க கூப்பிட்டா, నైట్ ప్రేయర్కి వచ్చి మీరు కృతజ్ఞత చెప్పి సాక్షి చెప్పండి అంటే நல்லா சாப்பிட்டு வீட்டில் நம்ம మీద తూங்குறாங்க. బాగా తిని ఇంట్లో బాగా నిద్రపోయారు. மாசத்துல கடைசி நாள் ஜெபம் என்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் யுவர் பிளஸ்ஸிங் டேஸ். నెలలో ఆఖరి దినపు రాత్రి ప్రార్థన చాలా ముఖ్యమైనది. అది ఒక ఆశీర్వాద దినము. சில பேர் அமாவாசை ராத்திரி எல்லாம் முழிச்சு ஜெபம் பண்ணுவாங்க. చాలా మంది అమావాస్య రాత్రుల్లో మేలుకు ఉండి ప్రార్థన చేస్తారు. ஏன்னா பிசாசு வந்து அவங்க செய்வனை கிரியெல்லாம் தாக்காம இருக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து ஜெபம் பண்ணுவாங்க. ఎందుకంటే ఆ రోజు చేసిన చేతబడి శక్తులు అవన్నీ ఏది వాళ్ళ కుటుంబాలకి వాళ్ళకి తాకూడదని వాళ్ళు మేలుకొని ప్రార్థన చేస్తారు. అమావాస్య இரவு விடுதலை ஜெபம் என்று போடுறாங்க. అమావాస్య విడుదల ప్రార్థన అనేసి ఒక టైటిల్ వేస్తారు. ஆனா சகோதரி సహోదరులారా, இந்த மாசத்துல வர అమావాస్య, పౌర్ణమి, యమగండం, రాగాలం ఎదు అనాலும் సరే, ఒక నెలలో వస్తున్నటువంటి అమావాస్య, యమగండము, పౌర్ణమి ఏదైనా సరే, రావు కాలాలు அதுல உனக்கு எந்த சேதம் வராம இருக்கணும்னா దాన్ని బట్టి మీకు ఏ కీడు రాకుండా ఉన్నట్లయితే హల్లెలూయా హల్లెలూయా. அந்த மாசம் பிறக்கும் போது ஆண்டவர் சமூகத்துல இருக்கிறதுக்கு கத்துக்கொள்ளுங்க. నూతన నెల పుట్టే ముందే మీరు దేవుని సముఖంలో కాచుకోవడానికి నేర్చుకోనండి. గోవిందమ్మ அவங்க வீட்டில தான் வாடகை வீடு எடுத்து நாங்க நடத்தணும். గోవిందమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లోనే మేము బాడుగు తీసుకుని నడిపించాం. ஆமா, இந்த தம்பி எல்லாம் சின்ன பசங்க எல்லாம் ஓடியாந்துவாங்க. ఈ తమ్ముడంతా చిన్న పిల్లకాయలు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు. அந்த நைட் ப்ரேயர் நடத்துவாங்க. 10லேருந்து 12 வரைக்கும் அவங்க நைட்ல உட்காந்து ஜெபம் பண்ணி இருக்கிறோம். எத்தனை பேர் இருந்தீங்க அப்போ ஆரம்பத்தில்? கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். 10 నుంచి 12 వరకు ఆ యొక్క నైట్ ప్రేయర్ జరిపించే వాళ్ళం. ప్రారంభంలో ఎంతమంది ఉన్నారు? చేయి చూపించండి. థ్యాంక్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ. இவங்க இந்த 4 பேர் தான் முதல்ல இந்த ஓட்டேரி விசுவாசிகள். ఈ యొక్క నలుగురు మాత్రమే ప్రారంభంలో ఓటేరు విశ్వాసులు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அந்த 4 பேர் 3 பேர் வச்சு அந்த நைட் பிரேயர் நடத்திருக்கிறோம். ఆ నలుగురు ముగ్గురు పెట్టుకుని నైట్ ప్రేయర్ నడిపించున్నాను. சில சீனியர் பாஸ்டர்ங்க சொல்லி இருக்காங்க. చాలా సీనియర్ పాస్టర్లు చెప్పి ఉన్నారు. என்னப்பா 4 பேர் 3 பேரை வச்சுக்கின்னு சனிகாம ஜபன்ற, வெள்ளிகாம ஜபன்ற, பைபிள் ஸ்டடின்னு சொல்ற, நைட் பிரேயர் என்ற, அங்கே பார்த்தா 3 பேர் 4 பேர் தாங்க சொல்லியெல்லாம் என்னை கேலி பண்ணியிருக்கிறாங்க. నైట్ ప్రేయర్ అంటావు, శనివారం ప్రార్థన అంటావు, శుక్రవారం ప్రార్థన అంటావు, బైబిల్ స్టడీ అంటావు, చూస్తే నలుగురే ఉంటున్నారని పెద్ద పెద్ద పాస్టర్లు చెప్పి ఉన్నారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. 2 பேர் நான் எங்க பாஸ்டம்மா உட்கார்ந்து ஒரு நைட் எல்லாம் ஜெபம் பண்ணிக்கிறோம். పాస్టమ్మ గారు కూర్చొని నైట్ అంతా ప్రార్థన చేస్తున్నారు. அந்த ஒரு நைட் பிரேயர் 12 மணி வரைக்கும் அந்த மாசம் பிறக்கும் போது ఆ యొక్క నైట్ ప్రేయర్లో నెల ఉదయించక ముందే அந்த அந்த மாதம் பிறக்கிற நேரத்தில் நீ ஆண்டவர் சமூகத்திலிருந்து ஏசப்பா பாத பிடிச்சா அந்த மாதத்தில் வர யமகண்டம், ராவு காலம்,
அந்த மரண கண்டம் எல்லாம் போயிடும். నూతన నెల పుట్టక ముందే దేవుని సముఖంలో ఆయన పాదాలు పట్టుకుంటే ఆ నూతన నెలలో రాబోచిన యమగండాలు, పౌర్ణమి, అమావాస్య, కీడు ஆமா, நிறைய பேர் நைட் பிரேயருக்கு வர்றதில்லை. చాలా మంది నైట్ ప్రార్థనకు వచ్చేది లేదు. பிரியமானவர்களே, அந்த மாசம் உன் குடும்பத்துக்கு ஆசீர்வாதம் இருக்கும்படியாக, ఆ యొక్క నూతన నెలలో మీకు ఆశీర్వాదం ఉండులాగున, அந்த மாதத்துல உன் மேல செய்கிற செய்வினைகள் எல்லாம் எரிக்கப்படும்படியாக, ఆ నెలలో జరుగుతున్న అనేక చేతబడి శక్తులు అన్ని కాల్చివేయబడలాగున நீ அந்த இரவு தேவ சமூகத்துல வந்து காத்திரு. ఆ రాత్రి నీవు దేవుని సముఖంలో వచ్చి కాచుకున్నావు. நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, இன்னைக்கு வேலை செஞ்சோம், இந்த மாசம் இந்த பகலெல்லாம் வேலை செஞ்சிட்டோம். చాలా మంది అంటారు, మేము పగలంతా పని చేశాము, உடம்பு ரொம்ப అలుతు போச்சு, మా యొక్క శరీరాలు అలసిపోయాయి, அதனால நாங்க படுக்கணும், కాబట్టి మేము నిద్రించాలి, அப்படியே போய் பெட்ஷீட் போத்துணும் தூங்கிறது. అలాగే బెస్ట్ వేసుకుని నిద్రపోయేది. ஆனா అయితే அந்த ராத்திரி பிரேயருக்கு வராம தூங்குற பாரு, ఆ రాత్రి ప్రార్థనకు రాకుండా నిద్రపోతారు చూడండి. எத்தனையோ ராத்திரி கஷ்டப்பட்டு வேதனைப்பட்டு தூக்கம் இல்லாம பாடுபடுறீங்க. ఎన్నో రాత్రులు నిద్ర లేకుండా కష్టపడి ఉంటున్నారు. ஒரு ராத்திரி வந்து 12 மணி வரைக்கும் 1 மணி வரைக்கும் கண் விழித்து ஜெபிக்கிறதுக்கு உனக்கு கஷ்டமா இருந்தால், ఒక రాత్రి వచ్చి 12 గంటల వరకు మీరు మేలుకొని ప్రార్థించడానికి కష్టంగా ఉంటే, பிரியமானவர்களே, உன் வாழ்க்கையில வெளியே உன் வாழ்க்கையில வரப்போகிறதான பிசாசின் அந்த பாடுகள், உபத்திரவங்கள், சோதனைகளை உன்னால் எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? ప్రియమైన వాళ్ళ రాబోచున్న రోజుల్లో సాతాను వల్ల వస్తున్న శ్రమలు ఉపద్రవాలను ఎదుర్కొంటారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. நீங்க கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். క్రయము ఇచ్చి కొన్నాను అని దేవుడు అంటున్నాడు. మిమ్మల్ని క్రయధనం ఇచ్చి నేను కొన్నాను అంటున్నాడు. ஆமா, ஆண்டவர் உங்களை வந்து மீட்டு கொண்டார். அவர் దేవుడు మిమ్మల్ని కొన్నాడండి. உங்கள் மேல் நினைவா இருக்கிறார். మీ మీద అతను ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు. 1 కొరింథీయర్ 7వ అధ్యాయం 23వ వచనం அப்படி சொல்லுகிறது. 1 కొరింథీయులు 7వ అధ్యాయం 21వ వాక్యం చెప్పబడుచున్నది. 23 త్వరగా. நீங்கள் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே, மனுஷருக்கு அடிமைகளா ஆகாதிருங்கள். మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మనుషులకు దాసులు కాకుడి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீங்க கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே, மனுஷருக்கு அடிமைகளா ஆகாதிருங்கள். మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మనుషులకు దాసులు కాకుడి. அது மேல வசனம் சொல்லுகிறது. దానికి ముందు వచనం చెబుతున్నది, கர்த்தருக்குள் அழைக்கப்பட்ட அடிமையானவன் கர்த்தருடைய சுயாதீனனாய் இருக்கிறான். அப்படியே அழைக்கப்பட்ட சுயாதீனன் கிறிஸ்துவினுடைய அடிமையா இருக்கிறான். ప్రభువునందు పిలువబడిన దాసుడు ప్రభు వలన స్వాతంత్ర్యము పొందినవాడు, ఆ ప్రకారమే స్వాతంత్రుడై ఉండి పిలువబడినవాడు క్రీస్తు దాసుడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. பிரியமானவர்களே, ప్రియమైన వారలారా, நீங்க கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்ட అడిமை, ప్రభు చేత పిలువబడిన దాసులు మీరు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ஆமா, கர்த்தர் உன்னை அவருக்காக நியமித்துக் கொண்டார். దేవుడు అతని కొరకు నియమించాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. அந்த வசனம் சொல்லுது, நீங்கள் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்கள், மனுஷருக்கு அடிமைகள் ஆகாதிருங்கள். మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మనుషులకు దాసులు కాకుడి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. 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 27వ వచనం சொல்லுது, 27వ వాక్యం చెప్తున్నది, நீ மனைவியோடு கட்டப்பட்டிருந்தால் அவிழ்க்கப்பட வகை தேடாதே, நீ மனைவி இல்லாதவனாய் இருந்தால் மனைவியை தேடாதே. భార్యకు బద్ధుడై ఉంటివా, విడుదల కోరవద్దు. భార్య లేక విడిగా ఉంటివా, వివాహము కోరవద్దు. భార్య లేక విడిగా ఉంటివా, వివాహము కోరవద్దు. ஆமா, நீ விவாகம் பண்ணினாலும் பாவம் அல்ல, கன்னிகை விவாகம் பண்ணினாலும் பாவம் அல்ல, ஆகிலும் அப்படிப்பட்டவர்கள் சரீரத்தில் உபத்திரப்படுவார்கள், அதற்கு நீங்கள் தப்ப வேண்டும் என்று இருக்கிறேன். అయినను నీవు పెళ్లి చేసుకొనెను పాపము లేదు, కన్యక పెళ్లి చేసుకొనెను ఆమెకు పాపం లేదు. అయితే అట్టివారికి శరీర సంబంధమైన శ్రమలు కలుగును, అవి మీకు కలుగుకొండవలని కోరుచున్నాను. హల్లెలూయా. 24వ వచనం சொல்லு, சகோதரி, அவன் தான் அழைக்கப்பட்ட நிலைமையிலே தேவனுக்கு முன்பாக நிலைத்திருக்க கடவன். 24. సహోదరులారా, ప్రతి మనుషుడు ఏ స్థితిలో పిలువబడినో ఆ స్థితిని దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండవలెను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. அப்ப நீ எந்த நிலையில அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாய் என்பதை நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். నీవు ఏ స్థితిలో పిలువబడ్డావో నీవు తెలుసుకోవాలి. நீ அடிமையாய் அழைக்கப்பட்டிருந்தே, நீ கல்யாணம் பண்ணி இருந்தால் உன் மனைவியை விட்டு உன் புருஷனை விட்டு தூரமா போகணும் நினைக்க கூடாது. నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని ఉంటే నీ యొక్క భర్తను నీ భార్యను వదిలి దూరంగా పోకూడదు. ஆமா,
ஏன் சொன்னா பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் நியாயம் தீர்க்கிற தேவனா இருக்கிறார். ప్రియమైన వారా, దేవుడు ప్రతి ఒక్కటి న్యాయం తీర్చే దేవుడై ఉన్నాడు. ஆமா, அப்படி சுயாதீன் கிறிஸ்துனுடைய அடிமையா இருக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. మీరు క్రీస్తుకు దాసులై ఉంటారని చెప్పబడుచున్నది. ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தி உன்னை மீட்டெடுத்திருக்கிறார். ప్రతి ఒక్కరిని యేసు ప్రభు తన రక్తము చిందించి ప్రతి ఒక్కరిని కొని ఉన్నాడు. ஆமா, நீ ஆண்டவருக்கு சொந்தமானவன். మీరు దేవునికి సొంతమైన వారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. யோவான் சுவிசேஷம் 8:32 சொல்லுகிறது. యోహాను సువార్త 8:32 చెప్పబడుచున్నది. చదవండి. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், సత్యం உங்களை విడుదలయాக்கும். అప్పుడు సత్యము మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేయునని చెప్పగా, అంతే. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. அப்படி ரோமா 6:22 சொல்லுகிறது. రోమ 6:22 చెప్పబడుచున్నది. 22. இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுக்கு அடிமைகளானதனாலே பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் முடிவோ நித்திய జీవన్. అయినను ఇప్పుడు పాపం నుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున పరిశుద్ధత కలుగుటయే మీకు ఫలము, దాని అంతము నిత్య జీవము. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా. பாவத்திலிருந்து எத்தனை பேர் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க? அவங்க மட்டும் கையெழுத்துக்கு ஹல்லேலூயா. పాపం నుండి ఎంతమంది విడుదల పొందారో వాళ్ళు మాత్రమే చేతులెత్తి హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా. பாவத்தில் அடிமையா இருப்பீர்கள் என்றால், పాపానికి మీరు బానిసలై ఉంటే ஆண்டவருக்கு உனக்குமே சம்பந்தம் இருக்காது. దేవునికి మీకు ఏ సంబంధం లేదు. ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் உனக்கு கிடைக்காது. దేవుడు ఇస్తున్న ఆశీర్వాదం మీకు దొరకదు. தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவி உன்னை நடத்த முடியாது. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నడిపించలేడు. தேவனுடைய கிருபை வரங்கள் கிடைக்காது. దేవుని యొక్క క్రియలు వరములు మీకు దొరకవు. உன்னுடைய மாம்சத்தினுடைய கிரியைகளை நீர் அழிக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. నీ శరీర సంబంధమైన క్రియలు దేవుడు దాన్ని నాశనం చేయమంటున్నాడు. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా. இப்போது நீங்கள் பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டீங்க சொல்லப்படுகிறது. మీరందరూ పాపం నుండి విడిపించబడాలని చెప్తున్నది. விடுதலை பெற்றால், విడుదల పొందుకుంటే தேவனுக்கு அடிமைகளானதினாலே దేవునికి మీరు దాసులైనందువలన பரிசுத்தமாகிறது உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும். పరిశుద్ధమనబడుచున్న ఫలం మీకు దొరుకుతుంది. முடிவு நித்திய జీవన్. మరియు మీకు నిత్య జీవం దొరుకుతుంది. అంతం వరకు నిత్య జీవం దొరుకుతుంది. అంతం వరకు నిలబడాలి. முடிவு வரைக்கும் நீ பரிசுத்தமா நிக்கணும். అంతం వరకు మీరు నిత్య జీవంలో నిలబడాలి. நிறைய பேர் மனைவி புருஷன் பாவம் கிடையாது, பாவம் பரிசுத்தமானது. வசனம் சொல்லுகிறது மனைவி புருஷனுடைய வாழ்க்கை அவங்க ஒரே சரீரமா இருக்கிறாங்க. కొంతమంది భార్య భర్త ఒకే శరీరంగా ఉంటున్నారు. ஆமா, அது அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அவங்களுக்கு இல்லை, அது பாவமா தெரியல. பைபிளே சொல்லுது. சட்ட వారు ఏం చేసినా అది పాపంగా లేదని బైబిల్ மனைவி புருஷன் ஒருத்தர் திட்டிக்காம அடிச்சுக்காம இருந்தா போதும். ఆ భార్య భర్తలు ఒకరిని ఒకరు తిట్టుకోకుండా కొట్టుకోకుండా చాలు. அவங்க நல்ல அன்பா பாசமா இருந்தா அது ஆண்டவர் சந்தோஷப்படுறாரு. వారు ప్రేమగా ఉంటే దేవుడు వారిని బట్టి సంతోషిస్తున్నాడు. ஆமா, மனைவி புருஷன் சண்டை போடுறாங்கன்னு சொன்னாங்க ஆண்டவர் பிடிக்காத காரியம் அது. భార్య భర్తలు గొడవ పడుతున్నారంటే దేవునికి అది పట్టని కార్యము. ஆமா, ஆண்டவர் சொல்றாரு ஜீவனுக்கும் வரங்களுக்கு நீங்க 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்டது, நீங்க ஜீவனுக்கு 1 பேதுரு சுதந்திரவாளிகளாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். 3ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். 1 పేతురు 3వ అధ్యాయం 7వ వాక్యం. అటువలే పురుషులారా జీవమును కృపావరములలో మీ భార్యలు మీతో పాలివారే ఉన్నారని ఎరిగి ఎక్కువ బలహీనమైన ఘటమని భార్యను సన్మానించి మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరము కలగకుండానట్లు జ్ఞానము చొప్పున వారితో కాపురము చేయుడి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ஆண்டவர் வசனம் சொல்லுது அவங்கள பலவீனமான பாண்டமா இருக்கிறபடினாலே, వాళ్ళు బలహీనమైన ఘటముగా ఉన్నట్టు వలన நீங்க அவங்களோட ரொம்ப விவேகத்தோடு அவர்களோடு வாழணும். చాలా వివేకముతో వాళ్ళతో మీరు జీవించాలి. ஏன்னா நித்திய ஜீவனாகிய கிருபையை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறவளானபடினாலே, నిత్య జీవమైన కృపను మీరు స్వతంత్రించుకోవడానికి சகோதரனே సహోదరులారా, உன் மனைவியோடு சரியானபடி சமாதானம் இல்லாமல் இருந்தால் நித்திய ஜீவனை என்று வேதம்
வசனம் మీ சொல்லுகிறது. భార్యలతో మీరు సరైన సమాధానం లేకపోతే నిత్య జీవాన్ని మీరు పొందుకోలేరు. ఆమా వాక్యం చెప్తున్నది. వాక్యం అంటున్నది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. சகோதரிகளே, సహోదరులారా, உங்க புருஷனோடு நீங்க சமாதானமாய் வாழாமல் இருப்பீர்களானால், మీ యొక్క భర్తలతో మీరు సమాధానంగా జీవించకపోతే நித்திய ஜீவனாகிய கிருபையை நீங்க சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியாது. నిత్య జీవమైన కృప మీరు స్వతంత్రించుకోలేరు. நித்திய ஜீவனை பெற்று நித்தியமா ஆண்டவரோடு வாழணும்னு சொன்னா, నిత్య జీవాన్ని పొందుకొని నిత్యముగా దేవునితో జీవించాలి. தேவ சித்தத்தின் பிரகாரமா இணைக்கப்பட்ட மனைவி, దేవుని చిత్త ప్రకారము మీకు అనుమతించబడిన పురుషుడు లేకపోతే భార్య లేకపోతే భర్త, దైవ చిత్త ప్రకారంగా జత చేయబడిన భార్య భర్తలు వాళ్ళు విడిపోకూడదు. బైబిల్ చట్టం ఇది మనకు బోధిస్తున్నది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஆமா, அது 8ஆம் வசனம் சொல்லுது. 8వ వాక్యం చెప్తున్నది, நீங்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டவர்களும் இரக்கமுள்ளவர்களும் சகோதர சிநேகம் உள்ளவர்களும் மன உருக்கம் உள்ளவர்களும் இணக்கம் உள்ளவர்களும் இருந்து தீமைக்கு தீமையும் உதாசனத்துக்கு உதாசனத்தை சரி கட்டாதே, அதற்கு பதிலாக நீங்க ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று அறிந்து அவங்களை ஆசீர்வதியுங்கள். తుదకు మీరందరూ ఏక మనస్కులై ఒకరు సుఖదుఖముల యందు ఒకరు పాలుపడి సహోదర ప్రేమ గల వారును కరుణా చిత్తులను వినయ మనస్కులై ఉండి ఆశీర్వాదమునకు వారసులగుటకు మీరు పిలువబడితిరని గనుక కీడుకు ప్రతి కీడును దూషణకు ప్రతి దూషణ చేయక దీవించుడి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அப்போ நீ அதுக்கு தான் நம்ம 1 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்தோம். நீ சுயாதீனமா இருந்தால் நீ விவாகத்தை தேடாதே, நீ மனைவியோடு இருந்தால் உன் மனைவியை விடாதே அப்படி என்று நம்ம வாசித்தோம். 1 కొరింథీయుల 7లో మనము చదువుకున్నాము. 24లో చదువున్నాము కదా. 7 సహోదరులారా ప్రతి మనిషి సహోదరులారా ప్రతి మనిషి ఏ స్థితిలో పిలువబడునో ఆ స్థితిలోనే దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండవలెను. కన్యకల విషయమై ప్రభు యొక్క ఆజ్ఞ నేను పొందలేదు గాని నమ్మకమైన వాడుంటకు ప్రభు వలన కనికరం పొందినవాడై నా తాత్పర్యం చెప్పుచున్నాను. హల్లెలూయా. ఇంక పారదిల్లబా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. 27 భార్యకు భద్రై ఉంటివా విడుదల కోరవద్దు, భార్య లేక విడిగా ఉంటివా వివాహం కోరవద్దు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அப்போ நீ மனைவியோடு கட்டப்பட்டிருந்தால், నీవు భార్యతో కట్టబడి ఉంటే, நீ புருஷனோடு விவாகம் பண்ணி இருந்தால், నీవు భర్తతో వివాహం చేయబడి ఉంటే உன் மனைவியை விடாதே, నీ యొక్క భార్యని వదిలిపెట్టొద్దు, உன் புருஷனை விடாதே, మీ యొక్క భర్తను మీరు విడిచిపెట్టొద్దు. ஏனா 2 பேரும் நித்திய ஜீவனை பெற வேண்டும். ఎందుకంటే ఇద్దరు నిత్య జీవం పొందుకోవాలి. వివాహం பண்ணின பிறகு அதிலே மாற்றங்கள் வருமானால் பரலோகம் கூட கிடைக்காது. వివాహం జరిగిన తర్వాత ఆ వివాహంలో మార్పులు వస్తే మీకు పరలోకం దొరకదు. ஆமா, வசனம் அப்படிதான் சொல்லுது. వాక్యం మనల్ని చెప్తున్నది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அப்போ திருமணம் பண்ண போறாங்க, ரொம்ப ஜாகிரதையா ஆலோசனை பண்ணி ஒரு நல்ல புருஷனாக ஒரு நல்ல மனைவியை கிடைக்க ஜெபிக்கணும். ஜெபித்து ஒரு நல்ல மனைவியை பெற்று ஒரு நல்ல புருஷனை பெற்று ஒரு நல்ல குடும்பமாய் நீங்க கட்டப்படணும். వివాహం కానివారు మంచి భర్త మంచి భార్య దొరకడానికి ముందుగానే దేవునితో ప్రార్థన చేసి మంచి కుటుంబంగా కట్టబడడానికి మీరు అర్హులు కావాలి. ஒருவேளை உன் மனைவி ரட்சிக்கப்பட வந்திருப்பார்களானால், మీ యొక్క భార్య రక్షింపబడకుండా వచ్చినట్లయితే அந்த சகோதரியை ரட்சிப்புகள் கொண்டு வரம்படியா நீ உபவாசம் போட்டு ஜெபம் பண்ணி கூட உன் மனைவியை நீ மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ఆ సహోదరి రక్షణలోకి రాలాగున మీరు ఉపవాస ప్రార్థన చేసి కూడా రక్షణలోకి తీసుకురావాలి. உன் புருஷன் ரட்சிப்பு இல்லைன்னு சொன்னா, మీ భర్త రక్షణ లేకపోతే உன் புருஷனுக்காக உபவாசம் போட்டு ஆண்டவர் பாதத்தை பிடித்து அந்த புருஷனை ரட்சிக்கும்படி ஒரு நல்ல புருஷனாய் மாற்றிக்கொள்வது உன் கரத்துல தான் இருக்கிறது. ఆ భర్తన రక్షణ కొరకు దేవుని పాదాలు పట్టుకొని అతను మారేంత వరకు దేవుని సన్నిధికి తీసుకురావాలి. இது ஒரு ஆழமான கருத்தை ஆண்டவர் இங்கே வெளிப்படுத்துகிறார். దీంట్లో ఒక లోతైన మర్మమును దేవుడు ఎబేసీయుల 4వ అధికారం 5వ అధికారத்தில் படிப்பீர்களானால், ఎఫెసీయుల 4వ అధ్యాయం 5వ వాక్యం చదివినట్లయితే, 5వ అధ్యాయాన్ని అంతా కూడా படிக்காதீங்க, நான் சொல்றதை கேளுங்க. 5ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்க வாசித்தீங்கன்னா, 5వ అధ్యాయంలో చదివినట్లయితే சபைக்கும் இயேசுவுக்கும் இருக்கிற உறவை, సంఘానికి దేవునికి ఉన్నటువంటి సంబంధము மனைவி పురుషునోడు ఒప్పుట్టి ఆండవర్ పేస్తున్నారు. భర్త భార్యతో చెప్తున్నాడు. భార్య భర్తలతో కలిపి దేవుడు ఉపమానంగా తీసుకుంటున్నాడు. మనవి పురుషனை எடுத்துக்காட்டாக சபைக்கு காட்டுகிறார் ஆண்டவர். ఆ భార్య భర్తను కలిపి సంఘానికి ప్రతిరూపంగా చూపిస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அப்படி என்றால் கர்த்தரால கனப்படுத்தக்கூடியதான விவாகம் என்கிறதான ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை தேவனால அங்கீகரிக்கப்படக்கூடியதா இருக்கிறது. దేవుని చేత ఆ గణపరచబడిన వివాహ కార్యము కుటుంబ జీవితము దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడి దేవుడే అంగీకరిస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. எனவே உன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கை குறித்து கவனமாயிரு.
మీ యొక్క కుటుంబాన్ని గురించి మీరు జాగ్రత్తగా உன் ఉండాలి. புருஷனுக்கு நீ உண்மையுள்ள மனைவியாயிரு. నీ యొక్క భర్తకి నీవు నిజమైన భార్యగా ఉండాలి. உன் மனைவிக்கு ஒரு உண்மையுள்ள புருஷனாயிரு. నీ భార్యకి నీవు నిజమైన భర్తగా ఉండాలి. மனைவி புருஷன் ரெண்டு பேரும் உண்மையா இருந்து భార్య భర్తలు ఇద్దరు నిజముగా ఉండి நீங்க அபிஷேகம் பெற்று మీరు అభిషేకం పొందుకొని உனக்கு பிறக்கிற பிள்ளைகளை నీకు పుట్టుచున్నటువంటి బిడ్డలను அவர்களை தெய்வீகத்திலே பரிசுத்தத்தில் நடத்து. వారిని దైవికంలో పరిశుద్ధ నడిపించండి. ஆமா, அந்த பிள்ளைகள் உங்களுக்கு கொடுத்த ஆத்துமாக்கள், మీకు ఇచ్చినటువంటి ఆత్మలు. புருஷனே உன் மனைவி உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆத்துமா. భర్త నీ భార్య నీకు ఇచ్చినటువంటి ఒక ఆత్మ. ஆமா, புருஷனே உன் மனைவி உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆத்துமா. భర్త నీ భార్య నీకు ఇవ్వబడిన ఒక ఆత్మ. ஆமா, ஒரு ஆத்துமாவை நாம் ரட்சிப்புகள் கொண்டு வர எவ்வளவு நாம சுவிசேஷம் சொல்லுகிறோம். ఒక ఆత్మ రక్షింపబడాలంటే మనం ఎంత సువార్త ప్రకటిస్తున్నాం. మొదలాவது உன் குடும்பத்தை ரட்சிப்புகள் நடத்தும்படி நீ ప్రయాసపడ. మొట్టమొదటిగా నీ కుటుంబాన్ని రక్షణలోకి లాగున మీరు ప్రయాసపడండి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. பிரியமானவர்களே, இந்த மத்தியான நேரத்தில் ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో இந்த வசனத்தை நாம் சரியானபடி நாம் கவனிப்போமாக. ఈ వాక్యాన్ని మనం సరిగ్గా గమనించినట్లయితే கர்த்தருடைய காரியம் ஜீவனும் சமாதானத்தை பெறும்படி தேவன் உங்களை அழைச்சிருக்கிறார். దేవుని యొక్క జీవం సమాధానము పొందుకొని దేవుని పిలిచి ఉన్నాడు. చిన్న కార్యத்தில் நாம் தவறி போனால் పరలోకத்தை நாம் இழந்து போவோம். చిన్న కార్యంలో తప్పినట్లయితే మన పరలోక రాజ్యం వెళ్ళం. பாவம் செய்வதற்கு ஒரு செகண்ட் பத்தாது. పాపం చేయడానికి ఒక సెకండ్ చాలండి. ஆனா நீ நீதிமான் ஆவறதுக்கு కొన్ని சில నాட்கள் பிடிக்கும். నీవు నీతి మంత్రిగా మారడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది. సంవత్సరాలు ఎందుకు, దినాలు పడతాయి. కొన్ని దినాలు, రోజులు పడతాయి. ஆமா, என்னைக்கு வசனத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிற அந்த நொடியிலே உனக்கு ரட்சிப்பு ரெடியா இருக்கு. ఎప్పుడు నువ్వు వాక్యానికి ఒప్పుకుంటావో అప్పుడే నువ్వు రక్షింపబడతావు. என்றைக்கு வசனத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறியோ அப்பொழுதே உனக்கு ஆண்டவருடைய ரட்சிப்பு உடனே கிடைக்கும். దేవునికి ఎప్పుడు నిన్ను అప్పగించుకుంటావో అప్పుడే దేవునికి రక్షణ. ஒரு செகண்ட்ல நீ நரகத்துக்கு போவாய். ఒక సెకండ్ లో నరకానికి వెళ్ళిపోతావు. ஒரு செகண்ட்ல பரலோகம் போக முடியும். ఒక సెకండ్ లో నువ్వు పరలోకం వెళ్ళగలవు. எனவே தேவன் திறந்த வாசலை உங்களுக்காக வைத்திருக்கிறார். ఎందుకంటే దేవుడు ఆ యొక్క పరలోక తలుపులు తెరిచిపెట్టి ఉన్నాడు. ஆமா, உனக்கு நன்மை செய்தால் உனக்கு நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும். మేలు చేస్తే నీకు నిత్య జీవం దొరుకుతుంది. அதான் நாம் ரோமா 6:22 வாசிக்கிறோம். రోమీయుల 6:22 చూద్దాం. இப்போது நீங்கள் பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டு ఇప్పుడు పాపం నుండి మీరు విడిపించబడి தேவனுக்கு அடிமைகளானதினாலே దేవునికి మీరు దాసులైనందువలన பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும். పరిశుద్ధులకు దొరుకుచున్న ఫలం முடிவோ நித்திய ஜீவன். అంతం వరకు నిత్య జీవము. 23 சொல்லுகிறது. 23 అంటున్నది பாவத்தின் சம்பளம் மரணம், పాపం యొక్క జీతం మరణము. தேவனுடைய கிருபை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டாகிய நித்திய ஜீவன். అయితే దేవుని కృప వరము మన ప్రభువు అయిన క్రీస్తు యందు నిత్య జీవము. எனவே பாவத்தை விடுங்க, పాపాన్ని విడిచిపెట్టండి. மனைவி அதாவது திருமணமானவர்களா இருந்தால் உங்கள் குடும்பத்திலே பாவம் வராதபடி உங்க குடும்பத்தை ஜாகிரதையா காத்துக்கொள்ளுங்க. వివాహమైన వారు ఉంటే మీ జీవితంలో పాపము రాకున్నట్లు కాచుకోనండి. ஒருவேளை திருமணம் ஆகாத வாலிபர்கள் இருந்தால், వివాహం కాని యవనస్తులుంటే பாவம் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்து கர்த்தரோடு உண்மையா இருந்து பாருங்க. పాపము లేని జీవితాన్ని జీవించి దేవునితో నిజముగా ఉండండి. அப்பொழுது உங்களுக்கு தேவனுடைய கிருபை வரம், అప్పుడు దేవుని యొక్క కృప మీకు వస్తుంది. கிருபையின் வரமாக இயேசு கிறிஸ்துவினால் நித்திய జీవన్ ఉండాகும். కృప వచ్చినప్పుడు దేవుని నిత్య జీవులు ఉంటారు. కృపా వరములుగా ఉంటున్న నిత్య జీవం యేసుక్రీస్తు ద్వారా మీకు అనుగ్రహించబడుతుంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. எனவே கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களோடு பேசுகிற காரியம் என்னவென்றால் நித்திய ஜீவனுக்காக, நித்திய ராஜ்யத்திற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க. దేవుడు ఈ రోజు మీతో మాట్లాడుచున్న కార్యం అంటే నిత్య జీవానికి, నిత్య రాజ్యానికి దేవుడు మీరు పిలుస్తున్నాడు. எனவே குடும்ப வாழ்க்கையிலே பாவம் வருமானால் பரலோகம் போக முடியாது. కుటుంబ జీవితంలో పాపం వచ్చినట్లయితే మీరు పరలోకం వెళ్ళలేరు. வாலிபரா இருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீ பாவத்துக்கு இடம் கொடுத்தால் நித்திய ஜீவனை பெற முடியாது. యవన దశలో ఉన్నప్పుడు ఆ పాపానికి మీరు చోటు ఇచ్చినట్లయితే మీరు పరలోక రాజ్యం పొందుకోలేరు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ஏசாயா 61:1 சொல்லுகிறது, உங்களை சிறைப்பட்டவர்களை விடுவிக்கும்படியாக தான் இயேசு வந்தார். యేసయ్య 61:1 చెప్పబడుచున్నది, చెరపట్టబడిన వారిని విడిపించడానికే యేసు ప్రభువు వారు వచ్చున్నారు. రోమా 11:26 சொல்லப்படுகிறது. రోమా 11:20 చెప్పబడుచున్నది, இந்த பிரகாரம் இஸ்ரவேலே எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். மீட்கிறவர் சியோனிலிருந்து வந்து அவபக்தியாகிய யாக்கோபை விட்டு விலக்குவார் என்றும், நான் அவர்களுடைய பாவங்களை நீக்கும் போது இதுவே நான் அவர்களுடன் செய்யும் உடன்படிக்கை என்றும் எழுதியிருக்கிறது. రోమా 11:26-27. వారు ప్రవేశించినప్పుడు విమోచకుడు సియోనులో వచ్చి యాకోబు నుండి భక్తిహీనులను తొలగించును, నేను
వారి పాపములు పరిహరించినప్పుడు నా వలన వారికి కలుగు నిబంధన ఇదియే అని వ్రాయబడినట్టు ఇశ్రాయేలు జనులందరూ రక్షింపబడుదురు. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. பாவத்தை நீக்கி கர்த்தர் ஒரு உடன்படிக்கை செய்கிறார். పాపాన్ని విమోచించి దేవుడు ఒక నిబంధనను చేస్తున్నాడు. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ராபோஜன பந்தியிலே அந்த திராட்சரசத்தை கொடுக்கும் பொழுது ఈ ప్రభు బల్లారాధనలో ద్రాక్ష రసం ఇచ్చినప్పుడు இயேசு சொன்னார், యేసు చెప్పారు, இது என்னுடைய ரத்தமாகிய புது உடன்படிக்கை என்று சொன்னார். ఇది నా రక్తం వలన క్రొత్త నిబంధన అని చెప్తున్నాడు. இன்றைக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையில பாவம் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ நீ விருப்பமாயிருந்தால் இந்த ரத்தத்தையும் இந்த சரீரம் எனப்படுகிற இயேசுவின் ரத்தம், இயேசு சரீரப்படுகிற அப்பத்தை ரசத்தை எடுக்க உங்களை ஒப்புக் கொடுங்க. మీరు పాపంలో జీవించకూడదు, పాపాన్ని చేయకూడదంటే ఈ యొక్క నిబంధన రక్తమైన యొక్క రొట్టెను రసాన్ని తీసుకొనండి. ஆமா, இதை எடுத்து நீ பாவம் செய்தால் இரண்டத்தனையான தண்டனைக்கு உட்படுவாய். దీన్ని తీసుకొని మీరు పాపం చేసినట్లయితే రెండంతులుగా దండన మీకు వస్తుంది. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. எனவே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இது என்னுடைய உடன்படிக்கை, என்னுடைய ரத்தமாகிய உடன்படிக்கையின் ரத்தமா இருக்குது சொன்னார் ஆண்டவர். ఇది నా రక్తం వలన క్రొత్త నిబంధన అని చెప్పబడుచున్నది. నా రక్తముతో కూడిన నూతన నిబంధన, కొత్త నిబంధన. హల్లెలూయా. క్రొత్త నిబంధన. ఆమె హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இன்றைக்கு உங்களோடு உடன்படிக்கை பண்ண ஆண்டவர் விரும்புகிறார். దేవుడు ఈ రోజు మీతో ఉడంబడిక చేయడానికి பாவம் சியோனிலிருந்து கர்த்தர் நம்மை ரட்சிக்க வருகிறார். సియోన్ నుండి దేవుడు మనల్ని రక్షించడానికి వస్తున్నాడు. சியோனிலிருந்து கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். సియోన్ నుంచి దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించడానికి ఆశపడుతున్నాడు. జీవనకు உங்களை வாரிசுகளா இருக்கும்படி அழைக்கிறார். నిత్య జీవానికి వారసులుగా మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు. பாவத்தை விட்டு ஆண்டவரை பிடித்துக் கொள்ளுங்க. పాపాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుడిని పట్టుకోనండి. எல்லாம் முழங்கால் போடுவோம். అందరూ మోకరిద్దామా. சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. సత్యం మిమ్మల్ని విడిపిస్తుందని వాక్యం చెప్తున్నది. సత్యத்தை அறிவீர்கள், సత్యం உங்களை விடுதலையாக்கும். సత్యాన్ని మీరు తెలుసుకోండి, సత్యం విడిపిస్తుంది. ஆமா, இன்றைக்கு நீ கேட்டுக்கொண்டிருந்தது சத்தியம். మీరు ఈరోజు వింటున్నది సత్యము. ఇది ఒప్పు கொடுத்து பாவத்தை வெறுப்பாயானால் మిమ్మల్ని అప్పగించి పాపాన్ని విడిచిపెట్టండి. ஆண்டவர் உங்களோடு புது உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார். దేవుడు మీకు కృత నిబంధన చేస్తున్నాడు. ஆண்டவர் உங்களை பரலோகத்தில் சேர்க்க விரும்புகிறார். దేవుడు మిమ్మల్ని పరలోకానికి చేర్చడానికి నిత్య ఇష్టపడుతున్నాడు. జీవனை கொடுக்க ஆண்டவர் விரும்புகிறார். నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వడానికి దేవుడు ఇష్టపడుచున్నాడు. எல்லாம் ఒప్పు கொடுப்போமாக. అందరూ అప్పగించుకుందామా. స్తోత్రం, స్తోత్రం, స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా.